ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज हम देखा ना परिवार विघटन अर्थ और यार कारण। यार पूर्व भिडियो जो मैंने सब देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती देखने भिडियो देखने है कौन ना परिवार विघटन कौन ना जिते कौन ना परिवार को एकता बंधन में बांधि रखि संपर्क जिते नष्ट हो जाए भग्न घटी जाए गोटे परिवार को बांधि एकता सूत्र बांधि रखि दिया संपर्क गुड़ जो नष्ट हो जाए भग्न हो जाए से कौन ना परिवार विघटन देखा जाए से परिवार व्यक्ति विघटन आम देखीजे है सामाजिक विघटन कौन देखीजे से सामाजिक विघटन व्यक्ति विघटन एगुड़ा पूर्व पड़े आज देखा कौन परिवार विघटन है तो कौन ना परिवार विघटन कौन देखा तार अर्थ कौन ना परिवार होउची मानव समाज सबुठारु पुरातन अनुष्ठान एवं समाज एक मौलिक एकक यह व्यक्तिर सामाजिक प्रक्रिया गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता गोटे शिशु जो जन्म जाए से जानी पारि था सी किए निजे जानी पार न सी निजे किए बोली जान न था क्या सहित केमी संपर्क स्थापन कर किसी जान न था सी कौन ना प्रथम कौन ना परिवार ही तार कौन सामाजिकरण प्रक्रिया परिवार ही आरंभ होता है सी क्या व्यवहार कर सम्मान प्रदर्शन कर सी कौन केमी कौन सब समाज से कि खाप खाई चले से विषय सबकि विषय कौन ना तार सामाजिकरण गोटे शिशुर कौन ना परिवार ही आरंभ होता है परिवार को एकता पाशे बांधि रखि विभिन्न पारस्परिक संपर्क जो नष्ट होता है जो गोटे परिवार को जो संपर्क गुटिक एकता बंधन में बांधि रखि थाए से संपर्क जो नष्ट हो जाए जो भांगी जाए विघ्न विघ्न घटी थाए भग्न भग्न घटी थाए से कौन ना परिवारटी कौन विघटन होता है से परिवार विघटन देखा जाए है परिवार विघटन परिवार उत्तेजना सृष्टि होता है परिवार विघटन कौट सृष्टि होता है परिवार उत्तेजना अर्थात परिवार जो सदस्य मैंने जो कलह सृष्टि होता है छोट छोट कथा मारड़ होता कलह सृष्टि होता से कौन ना परिवार विघटन हो जाए मुख्यतः कौन माने घर मुख्यतः जो गंडगोल सृष्टि हुए विभिन्न प्रकार कारण से जो से परिवार गोटे कौन विघटित हो जाए तब तार संज्ञा संज्ञा कौन सीबी मेमोरिया मतरे जेतेबेले परिवार सदस्य मानक मध्य थिबा बंधन भांगी जाए सेतेबेले परिवार विघटन स्पष्ट भाव देखा जाए जेतेबेले परिवार सदस्य मानक मध्य थिबा बंधन संपर्क जेतेबेले भांगी जाए किए क्या माने घृणा भाव सृष्टि हो जाए से जड़े अन्य जनर हिंसा भावी हिंसा भाव अन्य प्रति रखि थाए सेतेबेले कौन ना परिवार कौन विघ्न भांगी जाए यथा परिवार परिचालन असमर्थ विवाह विच्छेद इत्यादि परिवार गोटे परिवार चलवा जो असमर्थ हो जाए गोटे से परिवार विघटन हो जाए जो विवाह विच्छेद हो जाए है डाइवोर्स जो देखा जाए से समय कौन ना गोटे परिवार विघटित हो जाए है यहाँ कौन ना सीबी मेमोरिया मध्य संज्ञा गोटे लिखिदेव निश्चित भाव में नेक्स्ट ना जीआर मदन मतरे परिवार विघटन कारण को दुई भाग विभक्त अच्छे जीआर मदन परिवार विघटन कारण गुड़ी मात्र दुईटी बाहर से कौन विभक्त कर मुख्यतः दुई बाहर विभक्त गोटे हूँ व्यक्तिगत कारक नेक्स्ट हूँ कौन अवैयक्तिक कारक है सर्ट क्वेश्चन पढ़े परिवार विघटन केते बार विभक्त कर दुई बार केते बार विभक्त कर दुई भाग ना किए विभक्त करते ना जीआर मदन दुईटी सर्ट क्वेश्चन आसपार है कौन ना व्यक्तिगत कारक गोटे हूँ अवैयक्तिक कारक प्रथम देखिए व्यक्तिगत कारक व्यक्तिगत कारक मध्य केते गुड़े पॉइंट गुड़ाक आसूची केते व्यक्तिगत कारक मध्य केते गुड़े पॉइंट आसूची है प्रथम देखिए कौन ना भाव प्रवण प्रतारणा है वर्तमान समय विवाह प्रार्थी चयन में पितामाता कौन नियंत्रण ह्रास पाई आगुरी जिपरि भाव में पितामाता जहाँ कहते पितामाता माने कौन कहल बर को कि पिला छुआ मैंने जो बह करेंगे से कौन प्रार्थी चयन पितामाता मैंने ही करुले से कौन पिला से स्वाधीन दि जाए कि बर्तमान समय कौन पिला से स्वाधीनता दि जाए निजक निजर प्रार्थी चयन करने है प्रत्येक क्षेत्र में उभय पुरुष और स्त्री समान अधिकार पाइबा स्वाधीनता मिली यही सबू कारण पुओ झील मान मध्य प्रेम संपर्क गढ़ी उठुची बर्तमान समय आम सब जाने है फल से कौन सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक फरक पितामाता विरोध आदि को विचार नहीं न था जिते से कौन प्रेम मत जो बांधि होता है कौन ना से किसी माने पितामाता मैंने कौन से विरोध कर सांस्कृतिक फरक कौन अच्छी सामाजिक स्थिति कौन से कौटा से कौन विचार को नहीं न था नने बह बंधन कौन बांधि हो जाते एवं ताहा दीर्घस्थायी हो रही न थाए तो से जो कारण माने कौन गोटे माने पितामातार कथा मानि न था कि कौन जिनस को न मानिकी पूरा थे न मानिकी से बह बंधन जो बांधि हुए से कौन ना
ସେ ବିବାହଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିପାରିନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବିବାହର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝିନଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ସେ ବିବାହର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି, ନ ବୁଝି ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହେ, ତାହେଲେ ବିବାହ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ହେଲା, ଯଦି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯିବା ଫଳରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ନା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମାନତା ଯଦି ରହେ, କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମାନତା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ବିବାହରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରୁହେ, ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଏ, ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବାରଟି କ'ଣ ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ବିରୋଧାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଉଭୟ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ନା ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେବେ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଥିବେ, ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଠିକ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିରୋଧାକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ପରିବାରଟି ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଧୀର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ନା କ୍ରୋଧୀ କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ବିବାହ ବନ୍ଧନ ସେମାନେ ବହୁ ଦିନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରି ନଥାଏ। ହେଲା, ପରିବାରଟି ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରକ, ଦେଖିଲେ ଅବୈୟକ୍ତିକ କାରକ। ହେଲା, ଅବୈୟକ୍ତିକ କାରକରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ହେଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପରିବାର ବିଘଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅର୍ଥ, ହେଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦରିଦ୍ର ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଯଦି ରହିବ, ସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ଅନଟନ ହେବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲାଭ କ୍ଷତି ଯଦି କ୍ଷତି ଅଧିକ ପରିମାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବାରଟି କ'ଣ ନା ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ। ପିତାମାତା ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶାସନ କରାଯିବ, କିପରି ଭାବେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ପରିବାର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ତାଲିମ ଦେବା, କିପରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କିପରି କ'ଣ ତାକୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେବା, ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବ ନାଇଁ ପିଲାକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବ ନାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଯାଏ, ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ଜଣେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିବେ, ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିବେ, ତେବେ ସେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ମନେକର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମନେକର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରିବାର ସେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବେ ଠିକ୍ରେ, କାରଣ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ହିଁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ ମାନେ ପରିବାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବେ। ଏହା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ। ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ଜଣେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିବେ, ଏକପଟେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଯଦି ସେ ରହିବେ, ତେବେ କ'ଣ ନା ପରିବାରରେ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। କିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବେ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ରୋଗ ଯଦି ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ କ'ଣ ନା ଯେତିକ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିବେ, ସେତିକ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭାବରେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର କ'ଣ ନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାରର ଆୟକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ।
ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ପରିବାରର ଆୟକୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେଇଟା କ'ଣ କମେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କମି ଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଇସା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଲା, ପଇସା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବୟସରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବନି, ମନେକର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାହ ହେଲା, ଯଦି ପୁଅଟିର ବୟସ ମନେକର 30 କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ବୟସ ମନେକର 20, ତ 10 ବର୍ଷ ତାରତମ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ରହିଲା, ୟାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅଟି ଝିଅଟିର ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତା କଥାରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ବୟସ ତାରତମ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପରସ୍ପରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଉଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ୟେସ୍ କରି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତେବେ ନୋ କରି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବ ଜମା ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାର ଲିଙ୍କଟା ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।